Hello again, welcome back to part 3 of the video. We are now going to look into how to determine reasonable value or recoverable value. In fact, it is not reasonable value. Kindly correct this in your notebook as recoverable value. We're going to find out what is a recoverable value. Now, where did we use recoverable value? Go back to the previous videos or your note, where we talked about how to find out impairment loss. The impairment loss equation was, what was the equation for impairment loss? Carrying value of the asset minus recoverable value. So the second part of the equation is the recoverable value. There we said recoverable value is the highest of VIU, that is value in use, or net selling price. Now we are going to get into details of the problems which we might have while calculating the recoverable value. Just look into the first condition. First condition, what does it say? It says if net selling price of the asset cannot be identified on a reasonable basis. So what is the first thing? That is, we know that impairment is equal to carrying value minus recoverable value. Correct? Carrying value is the book value. Recoverable value, we know that it could be higher of VIU or NSP. I hope it is clear with everyone. Now, these are the two options for RV, either VIU or NSP. Whichever is higher is to be taken. If that is the condition, what is the first problem which we are saying? If NSP of the asset cannot be identified on a reasonable basis. So I don't have an option to find this. That is the context. Recoverable value is higher of VIU or NSP, but I don't have an option to find out NSP. Then what is the recoverable value? Is your VIU. Okay. So I'll clear this and then look into the point again. Okay. So if NSP of the asset cannot be identified on a reasonable basis, what is the option? Recoverable amount is equal to value in use, because that is the only thing which is remaining. Okay. Now the second part of it. Second condition says when there is no reason to believe that value in use of asset is greater than NSP. And artham endana? NSP യെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് വാല്യൂ ഇൻ അസറ്റ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? NSP ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ശരിയല്ലേ? So when there is no reason to believe that value in use of the asset is greater than NSP, VIU is greater than NSP എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല, ഒരു പ്രത്യേക റീസൺസും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? VIU is less than NSP എന്നാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ NSP is greater than VIU എന്നാണല്ലോ. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ്. ഇവിടെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരോ വേണ്ടാത്തതാണ്. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തോണം. അത് പറ്റിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഡിറ്റ് ഇറ്റ് നൗ. സോ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദിസ് ആരോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ. That arrow can be removed. Okay. The equation. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. NSP ഇല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറബിൾ വാല്യൂ എന്താവും? വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് ആവും. വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് NSP യെക്കാട്ടിലും വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NSP ഈസ് ദ ഹയർ വാല്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് ഏതാവും? നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആവും. അതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് NSP കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ NSP. If we have to find out what is the NSP, look at the steps which are determination of net selling price. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു NSP കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. So this is the first one. If there is a binding sale agreement existing.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ബൈൻഡിങ് സെയിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യെസ്, ദ ആരോ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യെസ്, യെസ് ആണെങ്കിൽ NSP ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് എഗ്രീഡ് ഇൻ ദ സെയിൽ എഗ്രിമെന്റ്. നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് എടുത്താൽ മതി, എഗ്രിമെന്റിൽ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന വില എന്താണോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ NSP. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോ, അങ്ങനെ ഒരു ബൈൻഡിങ് എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് നോ. ഓക്കെ, നോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അസറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, അസറ്റ് ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് യെസ് ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ NSP എന്തായിരിക്കും, NSP വിൽ ബി ദ ബിഡ് പ്രൈസ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിഡും ആസ്കും ഒക്കെ. ബിഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. സോ ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബിഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ NSP. ഇനി ചിലപ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡ് ചെയ്യാത്തതും ആകാം. So for example, last two months or 3 months there has not been any trade on this particular asset. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, അസറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡഡ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരെണ്ണമാണെങ്കിൽ NSP is based on last transaction price. NSP is not last transaction price, NSP is based on last transaction price. അതും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതിലെല്ലാം വ്യക്തത തരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് NSP അറിയാൻ ആദ്യം എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഗ്രിമെന്റിലെ വില. എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. അസറ്റ് ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ്, അതായത് ട്രേഡ് നടന്നതിൽ ബിഡ് പ്രൈസ് ഏതാണോ ആ ബിഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും NSP. ഇനി ചിലപ്പോൾ ആ അസറ്റ് അങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല എന്നർത്ഥമില്ല. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ട്രേഡഡ് എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് എഗോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, NSP ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ്. ഏറ്റവും അവസാനം തന്നെ ട്രേഡിലെ ഏതാണോ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതാണെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ്. അപ്പം 2 മാസം മുന്നേ 1000 രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ ഈ 2 മാസം കൊണ്ട് ആ 1000 രൂപയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ NSP ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് അതുമല്ല എന്നിരിക്കട്ടെ, എന്താ ബൈൻഡിങ് എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല, ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡിംഗ് ഇല്ല, ട്രേഡിംഗേ നടന്നിട്ടില്ല, അടുത്തങ്ങ് നടന്നിട്ടേ ഇല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ട്രേഡഡ്, ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. നോട്ട് ട്രേഡഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഏതിലോട്ട് പോകണം, പോയിന്റ് നമ്പർ 1 പോകണം. പോയിന്റ് നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, NSP ഓഫ് അസറ്റ് കനോട്ട് ബി ഐഡന്റിഫൈഡ്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായി, റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ഇൻ യൂസ്. ഇതാണ് NSPയുടെ കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. 4 സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം. 1, NSP നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ NSP ഇല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറബിൾ വാല്യൂവിൽ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതാ ഉള്ളത്, ഹയർ ഓഫ് NSP ഓർ VIU ഇസ് യുവർ റിക്കവറബിൾ വാല്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ VIU എടുക്കുക. 2, നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല, ഒരു ന്യായവും ഇല്ല VIU ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ NSP എന്ന് പറയാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം NSP ആണ് വലുത്. അപ്പൊ NSP എടുത്തേക്കുക, റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട്. അത് വരുന്നത് കൂടുതലും അസറ്റ് ഒക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അസറ്റുകളാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലായിരിക്കും NSP ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല NSP കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഗ്രിമെന്റിലെ പ്രൈസ്, ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ലാസ്റ്റ് ബിഡ് പ്രൈസ് എടുക്കുക. ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡഡ് അല്ല, പക്ഷെ ട്രേഡ് നടക്കുന്നതാണ്, വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ NSP എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രേഡഡ് അറ്റ് ഓൾ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ NSPയുടെ കാര്യം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അവിടെ സെയിലേ നടക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുക, വാല്യൂ ഇൻ യൂസിലേക്ക് പോവുക. ഇതാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് റിക്കവറബിൾ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. we'll move on to the next slide. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, NSPയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ വാല്യൂ ഇൻ യൂസിലേക്ക്. ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് റിക്കവറബിൾ വാല്യൂവിന്റെ കേസിലാണ്.
റിക്കവറബിൾ വാല്യൂവിൽ ഹയർ ഓഫ് NSP ഓർ VIU ആണ്. NSPയുടെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ വാല്യൂ ഇൻ യൂസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ വാല്യൂ ഇൻ യൂസിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അല്ലേ. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് 3 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. There are 3 determinants to value in use. Determinant number 1 is the net cash flows in use of asset. ഒരു അസറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ആണല്ലോ ഇമ്പയർമെന്റ് കാണാൻ നോക്കുന്ന. ആ അസറ്റിന്റെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻ യൂസ് ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു, നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. 2, ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് അസറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവും, ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും ഉണ്ടാവും, ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. എന്താ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവുക, ആ അസറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് when we sell it, it leads to generation of inflow or generation of income. അതാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ. എന്നാൽ ആ അസറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ we might have to do some maintenance expenses, that is your cash outflow. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പറയുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻ യൂസ് ഓഫ് അസറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ് എന്ത്, നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് അസറ്റ്. അസറ്റ് വിറ്റാൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്ത്, ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇസ് യുവർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തത വന്നാലേ എന്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ, വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ഓരോരോ ഐറ്റം ആയിട്ട് നോക്കിക്കേ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹൗ ഡു വി നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ? അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ അസറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല അല്ലെ. എത്ര യൂണിറ്റ് വിൽക്കാൻ പറ്റും, എത്ര യൂണിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്താൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വിൽക്കും, എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് എത്ര നമുക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാവും, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സർട്ടൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ future. If it was in the past, we could have taken the historical record, but this is of future, so we'll not be able to say this is exactly going to be the amount എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നോക്കണം. ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അതിനാണ് അവിടെ പറയുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സേസ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു മാനേജ്മെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. മാനേജ്മെന്റ് വെക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ എടുക്കാം, ബഡ്ജറ്റ് എടുക്കാം, ഫോർകാസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ്, ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓൺ യൂസ് മൈനസ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓൺ യൂസ്. ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓൺ യൂസ് മൈനസ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓൺ യൂസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നെറ്റ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഇവിടെ പറയുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്താണ്, നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി 2, എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു എൻഹാൻസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ്. എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. 3, തേർഡ് എന്താണ്, ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് കാണണം. എന്താ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്? അതിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. റിസ്ക് ഫ്രീ പ്രീ ടാക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ്, 2 പ്രീ ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ ഏത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ യൂസ് ചെയ്ത് എവിടെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് FM-ലോ എവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം, വി ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ദ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് വൺ. കാര്യം എന്താ, ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരുന്നത് തന്നെ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ്. എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ. അതിന് പിന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, റിസ്ക് ഫ്രീ ആക്കേണ്ട, അതിന് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റിസ്ക് ഫ്രീ പ്രീ ടാക്സ് റേറ്റ്. ടാക്സ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട, കാരണം എന്താ, നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ റിസ്ക് ഫ്രീ പ്രീ ടാക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, അതാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുക. ഇനി ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചില എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ദോസ് ആർ ദ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 1, ടാക്സ് എടുക്കരുത്. 2, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, ഓക്കെ, അല്ല ഡിവിഡൻഡ്. ദീസ് ആർ ഓൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. അതൊന്നും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട.
പിന്നെ അബ്നോർമൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവുകൾ മാത്രം കുറച്ചാൽ മതി. അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊന്നും കുറയ്ക്കണ്ട. ഫൈനലി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ഓൺലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷണൽ സൈഡ്. ഓപ്പറേഷണൽ സൈഡിലുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സെല്ലിങ്ങിൽ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത്രയും ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വേണം നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് കാണാൻ വേണ്ടി എടുക്കാൻ. Okay, hope it is clear. I'll come with the next video.